Hello my dear students and welcome back to the chemistry classes. So students, in today's session we will discuss one of the small and very interesting and very important chapter from inorganic chemistry part, that is redox reactions. Okay, so as usual, first let us try to understand what is the meaning of the redox reaction. Okay, see, we should always understand what is the title is suggesting us. If we can understand what is the title is suggesting us, it is like you will be knowing the overview of the chapter. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ redox reaction. So if you look into the name carefully, it is telling that okay, this is one type of reaction. We will be learning one type of reaction of inorganic chemistry. Okay, so what is the meaning of redox reaction? First we have to understand. But before going into what is meant by redox reaction, see, generally ಏನಂತಂದ್ರೆ overall reactions occurring in the nature, okay, they have been classified into different types of reaction. Like in the previous chapter we were discussing organic chemistry, right? In organic chemistry we have classified the organic reactions into 6 types. Okay, that is addition reaction, elimination reactions, okay, substitution reactions, okay, condensation reactions, isomerism reactions. Okay, like this we have classified the organic reaction based on what is happening in the reaction. Okay, now in day-to-day life we are observing so many chemical reactions around us. Like I am breathing now, we are alive because we are breathing. Okay, so in breathing process what is happening? I am inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. It is also one sort of chemical reaction. Okay, I had my breakfast in the morning, so the digestion process is going on. So the complex food or proteins or carbohydrates, they are breaking down into smaller things which my body will absorb. Now I'll get the energy. Okay, we are surrounded by so many plants around us. Now the plants during the daytime, what they are doing? They are producing the through photosynthesis they are producing oxygen. Okay, so many vehicles are moving around us. There also fuel gets burned. Its combustion of fuel is taking place. Okay, carbon dioxide is coming out. So there are so much of chemical reactions are occurring around us. So in order to understand the chemical reactions that are occurring around us, we have classified the chemical reactions generally into like this. See, first one is a simple one. It is called as synthesis reaction. So it is called as synthesis reaction. Okay, what is meant by synthesis reaction? I'll just tell you, see, it's just like one reactant reacts with another and one compound is formed. Synthesis. Okay, just like addition reaction, 2 reactants will combine and only one product is formed. So similarly here 2 reactants are reacting and one product is formed. Okay, synthesis reaction you can say, or combination reactions you can say. Next will come decomposition reaction. Next one is decomposition reaction. Okay, so what is a decomposition reaction? Composition means what are present in a compound. Decomposition means breaking down of those components. See, synthesis reaction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ Na ಪ್ಲಸ್ Cl2 ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NaCl ಬಂತು, 2NaCl. ಸೊ ಎರಡನೇ ಆಟಮ್ಸು, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ 2NaCl ಇತ್ತು, ಅದೇನಾಗ್ತದ 2Na ಪ್ಲಸ್ Cl2. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಮ್ ಅದ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಬಷನ್. ಸಿ 1 2 3 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಕಂಬಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಉರಿಯೋದು, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಉರಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೀಥೇನ್ ಅದ, ಮೀಥೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅವ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 2 O2, 4 ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 2 and 2 4. ಓಕೆ, ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿಸಿದೆ ನಾನು. ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು. 2 ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. So we will discuss now what is meant by redox reaction in this chapter. So redox reaction is one of the type of reactions which will help us in understanding the chemical phenomena that are occurring in the nature. Okay, so there are totally 6 type of reactions are there. In general there are 6 type of reactions are there. Among one is redox reaction and is very important for us to understand. So let us understand what is meant by redox reactions. See, ಈಗ redox reaction ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? It is also one of the type of reaction. ಆಯ್ತಾ? Okay, so this is one of the type of the reaction. Okay, then see, redox reaction ಒಳಗಡೆ 2 ಶಬ್ದ ಅವ. ಒಂದು red, there are redox is made up of 2 terms called as red and ox, redox. Okay, here red refers to reduction and ox refers to oxidation. Okay, redox reactions are made up of 2 types of reactions. Okay, redox reactions are made up of 2 types of reaction. One is reduction reaction and another one is oxidation reactions, both happening together. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎರಡೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು, ಆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇವೆರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಏನದಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ 2 ವೇ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೇವಿ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಸಲ್ಫರು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲೈಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ 4 ವೇ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನನ್ನು 4 ವೇ ಒಳಗೆ ಹೊಳಿತೇವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ದ 2 ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್. Okay, that is if you look into the first part till here. See, what is it saying? Oxidation reaction is addition of oxygen or removal of hydrogen. Okay, see, if you clearly observe here, oxygen is electronegative element and hydrogen is less electronegative or electropositive compared to oxygen. Simple thing. And remaining part are same, I am repeating here. Okay, I hope you are understanding. Okay, then let us see the examples, then we can have a clear idea of what is meant by oxidation. So here the first two reactions, if you observe, these are as per the first statement, that is oxygen gets added. Okay, here you can see carbon is reacting with oxygen, carbon dioxide is formed. So oxygen is getting added to carbon. Second reaction, if you see, oxygen is getting added to manganese, forming manganese oxide or magnesium oxide, we can say magnesium oxide. Okay, so the first 2 reactions are the example wherein simple oxygen gets added. Okay, then if you look into the second type of reaction, these are the reaction in which electronegative element is added. Okay, see now 2 reactants are there. One is zinc. Zinc is a metal, so metals are always electropositive. Sulfur is electronegative because it is non-metals. Usually non-metals, see, it's like what? Metals donate electrons, non-metals receive those electrons. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಏನದ, ಮೆಟಲ್ ಅದ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಡ್ತದ. ಸಲ್ಫರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರು ಜಿಂಕಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮು ಮೆಟಲ್ಲು, ಕ್ಲೋರಿನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಡೆಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನು ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗೋದು, ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಸಲ್ಫರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ಸಲ್ಫರ್. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, HCl ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ HCl ದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದೈತಿ. ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದು ಅಯೋಡಿನ್ನು ಕ್ಲೋರಿನ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯೋಡಿನಿನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ
ಸಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಥರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, iodine is less electronegative, so we will consider it as electropositive only in comparison. Okay, so now iodine is getting replaced, iodine is removed and chlorine is being added. Similarly goes here also. Okay, here this is one complex compound called as potassium hexacyanoferrate. Okay, so this coordination compound in presence of hydrogen peroxide, this will get here you can see KOH is formed, means potassium is electropositive. Metals are always electropositive. metals ಯಾವತ್ತು electropositive ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 8 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದ್ದು ಈಗ 2 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು 6, ಇಲ್ಲಿ 6 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಉಳಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಯಾರು ನಮ್ಮ LIC ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? LIC ಏಜೆಂಟ್. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವ್ರದ್ದು LIC ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯಾರು ಬೇರೆದವ್ರದ್ದು LIC ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಆಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ತೆಗಿತೈತಿ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುವು? ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, H2S, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Okay, so this is regarding oxidation. Now we will see about the next part, that is reduction antandre eno. Now we will see what is meant by reduction. Okay students, now we will study what is meant by reduction. Okay, ಈಗ reduction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, see what is reduction. If I have to tell you in one word, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ reduction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Totally opposite to oxidation is reduction. You know, totally opposite to oxidation is your reduction. Let us see one by one. You will understand this. See, according to classical concept, what is meant by reduction? Reduction reactions are those in which hydrogen gets added or oxygen is removed. In oxidation, oxygen was added and hydrogen was removed. So totally opposite to this is hydrogen gets added and oxygen gets removed, or we can say electropositive element is added or electronegative element is removed, or more electronegative element is removed. Okay, let us see the example. See here, hydrogen and chlorine are reacting and they are going to form hydrogen chloride. So we can say hydrogen is being added to chlorine, so HCl is formed. Okay, similarly here hydrogen is being added to sulfur, so hydrogen sulfide is formed. Okay, similarly if you see here, okay, now we know addition of electropositive element. Electropositive element means which will donate electrons. Which are those? Metals. Iron is a metal. If you see here is your ferric if in this compound if you see iron which is electropositive is getting added to this. Okay, so you'll get ferrous chloride. Here it is ferric chloride. Okay, here if you see chlorine is having -3 and iron is having +3. When another iron is getting added, it will become +2, it will become -2.
Okay, so addition of more electropositive element. So iron is being metal which is electropositive, it is being added. Okay, so another reaction is removal of electronegative element. So if you see here in this reaction, if you see, okay, here mercury chloride is there. Now it is having how many? 4 chlorines here. Okay, 2 molecules of HgCl2 are reacting with 1 molecule of stannous chloride. If you see, this is having 4 chlorines. If you see here, it is becoming 2 chlorines and 2 extra chlorines are accepted by Cl2. Okay, so 2 extra chlorines are accepted by this, so it becomes stannous chloride. So we can say removal of the electronegative element. Okay, so then question comes, what is meant by reducing agent? Again, totally opposite of oxidizing agent. See, this chapter is easy and very interesting, because if you understand one thing, other thing is definitely you will understand, because totally opposite to one another. Okay, so what is an reducing agent? A substance which adds hydrogen or removes oxygen or adds more electropositive element or removes more electronegative element, okay, are called as reducing agent. What are the examples? Remember this always, metals are always reducing agents, non-metals are always oxidizing agent. Okay, so these are metals are there. Now here hydrogen is being added, even though hydrogen is non-metal, but as in the definition it is saying that addition of hydrogen, therefore hydrogen also acts as reducing agent. Okay, so metals, hydrogen, mercury chloride, carbon monoxide. Now why carbon monoxide will act as a reducing agent? ಓಕೆ, ಸಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 2CO2. ಇಲ್ಲೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ reducing agent. So now we have learned the classical concept of what? Oxidation and reduction. So ನಮ್ಗೆ ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನದ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅದ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ರಿಡಕ್ಷನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸಿ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ are complementary reactions to each other. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, Hd2Cl2. ಇಫ್ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಇದು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ, ಯಾರೋ ರಿಮೂವರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನು ಬೇಕು, ರಿಮೂವರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಯಿತು. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತಿದು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 ಇದ್ದು ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು,
2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ electronegative element ಆಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಯಿತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಯಿತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಏನಾಗತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಸ್ಟಾನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ, ಯಾಕೆ ಆಗತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು. Okay, so which is supplying more electronegative element is your oxidizing agent. Okay, which is supplying more electronegative element, that is your oxidizing agent, and this is getting reduced. Idu nodri, this is getting reduced. Why? Because this is removing more electronegative element. Reducing agent andre eno, which will remove electronegative element. So avagi enaagtada reducing agent. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತೈತಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗತೈತಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ 2H2 ಪ್ಲಸ್ O2 ಇದೇನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ 2H2O. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು H2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ, ಇದನ್ನಾಯ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಯಿತು ಇಲ್ಲೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು, ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ MnO2 ಪ್ಲಸ್ 4HCl. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ MnCl2 ಪ್ಲಸ್ H2O ಪ್ಲಸ್ Cl2 ಆಯಿತು, ಸಾರಿ 2H2O. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4HCl ಇದ್ದಿದ್ದು H2O ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಕಿನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಮೀನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂತು ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು, ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು. ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನು ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 2 ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್, ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಯಾವತ್ತು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಲ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೊರಗಿಂದ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಒಳಗೇನು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಂಪಾಗತೈತಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗತೈತಿ ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತೈತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್.
ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ these two together are added, reduction and oxidation both are added together and it will become as redox reactions. So these reactions are called as redox reactions. Understanding? Very simple, student. Okay, one thing if you understand, other is complementary. Okay, so now we have understood the classical concept of the oxidation and reduction. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. All right students, now we will learn the modern concept of the oxidation and reduction. What is meant by in modern days, how do we understand the oxidation and reduction reaction? See, in modern day chemistry, oxidation and reduction reactions are understood in terms of electron transfer between oxidizing agent and reducing agent. Therefore, modern concept of oxidation and reduction is called as electronic concept of oxidation and reduction. ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪುವರ್ ಸೆಂಟರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪುವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಾವೀಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? Okay, so what is oxidation? Oxidation is a process which involves the loss of electrons by an atom or group of atoms. Oxidation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ 0 ಇತ್ತು, 0ದಿಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂತು, 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಏನಿದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಈಗ ಇನ್ನೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಟಿನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ iron has lost 2 electrons already plus 1 more electron it loses. Therefore this process is also oxidation. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರೀ 0ದಿಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು, ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. So whenever an atom or group of atom loses electron, what may happen? Increase in positive charge. So this example you can see, here it was +2, now it is +4, here it is +2, here it is +3. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ಇತ್ತು, +1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು +2. So when an atom or group of atom loses electron, the positive charge increases. Okay, or in other words what will happen, see, decrease in negative charge. So opposite to one another again. See, I hope very easy to understand. See, here it was having 2 negatives. So 2 means 2 negative charges were there.
okay, chlorine, chloride ions were there, 2 chloride ions were there. ಅವೆರಡು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವೆ. ಸೊ 2 electrons are lost, 2 electrons are lost again, so it becomes 0. So negative charge minus 2 was there, total minus 2 to 0. Okay, again sulfur, if you see here minus 2 charge is there, again 0 because they are losing electrons. Okay, so again here if you see MnO4 minus 2, now it is becoming minus 1 as one electron is lost. Okay, so whenever an atom or group of atoms loses electron, whenever an atom or group of atoms loses electron, two things may happen. One, positive charge may increase or a negative charge will decrease. Okay, so simple, but remember this, what do you mean by oxidation? Now throughout the 2 years or throughout until and unless you are studying chemistry, remember what is meant by oxidation. Oxidation is a process where loss of electron takes place. Oxidation is a process where loss of electron takes place. Okay, and whenever loss of electron will take place, either positive charge will increase or a negative charge will decrease. Okay, next, opposite to this will be your reduction. Both are complementary, we already know this. So what is reduction? A process which involves gain of electron by an atom or group of atom. Totally complementary to this. So whenever a negative whenever gain of electron takes place, so first thing, so here increase in positive charge, so here it will be decrease in positive charge. See, plus 4 was there, 2 electron it gains, it will become plus 2 charge. Okay, here again iron had lost 3 electron, 1 electron is been given to this, so plus 2 charge. So plus 4 ididdu plus 2 ಆಯಿತು. Okay, plus 3 ididdu plus 2 ಆಯಿತು. So in reduction, decrease in positive charge will takes place and increase in negative charge takes place. So here see, here it was in 0, 2 electrons have gained, so negative charge has come, 2 negative charges have come, 2 into minus, so 2 negative charges have come. Here also minus 1 was there, 1 electron it is gaining, so therefore minus 2. Okay, so increase in negative charge. So when it comes to understanding of oxidation and reduction reactions, remember this, oxidation means loss of electron, reduction means gain of electrons. Again both are complementary. Whatever electrons are lost in oxidation process, the same electrons are gained in reduction. Remember this, because both of them are happening together. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಯಾರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳತೈತಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. Okay, so simple oxidation will not take place or simple reduction will not take place. So let us understand this. Okay, let us understand this again. See, I can show you some examples. Okay, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so first example is say 2Na plus Cl2, they are going to form 2NaCl. Okay, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ if you observe, Na is losing electrons, so to go from here to here, okay, loss of electron. Okay, or I can say sodium gets oxidized, sodium gets oxidized and chlorine gets reduced. Oxidized ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಈಗೀಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಎರಡು ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ Na ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2Cl ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದ? 1 ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ 2Na, ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್
oxidation half reaction, and it is called as reduction half reaction. Reduction half reaction. Okay, so this is oxidation half reaction, this is reduction half reaction. Okay, or this I'll say multiplied by 2. Andre multiply by 2 andre 2 Na aitu. 1 into 2 is 2 electron. So if you write it together, okay, what it will become? 2 Na. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 Na. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Na ಏನಾಗಿದೆ, Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಯದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 Na ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನದ Cl2, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, Na ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು Na ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 2 Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 Cl ಮೈನಸ್, ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 2 NaCl. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 electrons and chlorine has gained 2 electrons. Okay, so now how do you define oxidizing agent and reducing agent? Okay, through this example, see which is now oxidizing. Sodium is getting oxidized, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇನಾಗ ಆಗ್ತದ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ oxidized, therefore it acts as reducing agent. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ RA ಬರಿತೇನೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು Cl2 ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ reduced, therefore it acts as ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ OA. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಗೇನ್ಸ್ ಒನ್ ಆರ್ more electrons. Okay, see, oxidizing agents are those which will accept one or more electrons, and reducing agents are those which loses one or more electrons. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ 2 ಸೋಡಿಯಂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಕ್ಲೋರಿನ್ನು. Okay, so whatever electrons are lost in oxidation, the same electrons are gained in reduction half reactions. Okay, so now we can say sodium is getting oxidized, therefore it acts as reducing agent. Chlorine is getting reduced, therefore it acts as oxidizing agent. Definition is what? Oxidizing agent is one which gains one or more electrons, and what is a reducing agent? Reducing agent are those which will loses one or more electrons. Okay, so this is the modern concept. Now we will learn another small concept called as competitive electron transfer. That also we shall see in this session now. Okay, students, I will take up the competitive transfer of electron in the next class. Now I will whatever we have learnt in today's session, I will sum it up. Okay, that is I thought this is very important. Means ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕಲಿತೀರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ a substance which loses electron athwa oxidation is a process wherein loss of electron takes place. What is reduction? Reduction is a process wherein gain of electron takes place. What is oxidizing agent? Okay, the substance which gets an atom or group of atoms which gains electron is called as oxidizing agent. And what is reducing agent? A substance or atom or group of atom which loses, okay, one or more electron is your reducing agent. So overall in a redox reaction, this is important, overall in a redox reaction oxidizing agent gets reduced, this is important, and reducing agent gets oxidized. Getting it? Okay, see ಹೆಸರು ಒಂದದ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾರು LIC ಏಜೆಂಟು, ಯಾರು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರದ್ದು LIC ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ LIC ಏಜೆಂಟು. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನ ಅವ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು. ಹೌದಾ? ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ, ಯಾರು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಅವ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರ ಕಡೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಾತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಈಗ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು, ಬಟ್ ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಾತೇನೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ನಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆದವ್ರು ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.